خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. آس دل میں بات تھی، یہ آپ کو خوشخبری سنائی جائے. کیا سنائی جائے جی؟ خوشخبری. کیا سنائی جائے جی؟ خوشخبری. آج کا مضمون کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ خوش خبری، خوشی کی خبر. میں نا سرگودا جا رہا تھا تو وہاں ایک بندہ کہہ رہا تھا میرے پاس خوشی کی خبر ہے. اس کے پاس کالا بیگ تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ بائبل سنائے گا. کہتا جی ہر بیماری کا علاج، ایک بات کا علاج میرے پاس نہیں، موت کا. تو میرے دل میں آیا اس کے پاس خوشخبری مکمل، اس کے پاس پوری خوشخبری نہیں. تو آج آپ کو پوری خوشخبری سنائی جائے گی. کیا جی؟ پوری خوشخبری سنائی جائے گی. خوشخبری، خبر. مجھے آپ بتائیں خبر سنائی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے؟ آج دکھائی بھی جائے گی کیونکہ خوشخبری سنائی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے. آج دور ہے خوشخبری. آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، آپ کو ایک خبر سنا دیتے ہیں جی، آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں. خوشخبری سنائی بھی جاتی ہے اور دیکھی بھی جاتی ہے. یہ دو لفظوں سے لفظ بنا ہے. کیا جی؟ خوش خبری. کوئی خوشی کی خبر ہے جو آپ کو سنائی جائے گی. کیا جی؟ میں چاہوں گا اس نوجوان کو بلایا جائے پہلی تلاوت کے لیے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب. کیا بات ہے جس میں یہاں ایک بھائی پولس رسول کلیسیا کو پندرہواں باب پہلی آیت سے. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت. اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. آمین. جی اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جو پہلے آپ کے چہرے میں آ رہا ہوتا، جو پادری صاحب نے پہلے بھی خوشخبری سنائی ہے، بہت دفعہ آپ کے گھروں میں بھی جا کر میں نے خوشخبری سنائی ہے. یہ رسول کا طریقہ ہے، یہ میسج کو یاد کروایا جائے، یہاں تک رٹا لگوایا جائے. کیا لفظ ہے جی؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی رٹے کا مطلب ہوتا ہے جی بھول جانا، سمجھ کر. نہیں جی، سمجھ کر نہیں. اگر بات آپ کے ذہن میں نہیں تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کے بات ذہن میں ہوگی، آپ کو یاد ہوگی تو آپ اسے سمجھ جائیں گے. اگر بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ سمجھیں گے. جو بات آپ کے ذہن میں ہوگی اس کی آپ کو سمجھ آئے گی اور اس میں اور گہرے ہو جائیں گے، اور گہرے ہو جائیں گے. اگر سمجھ ہی نہیں، یاد ہی نہیں تو کس لفظ کو یاد کروانا چاہتا ہے؟ کہتا اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں. اے بھائیو، میں تمہیں وہی جتائے دیتا ہوں، بار 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 یاد دلا رہا ہوں. اور جس کو تم نے قبول بھی کیا اور جس پر قائم بھی ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے
खुशखबरी लफ्ज़ नहीं, खुशखबरी कोई नजरिया नहीं, खुशखबरी लफ्ज़ नहीं, खुशखबरी नजरिया नहीं, खुशखबरी तालीम है, खुशखबरी मकाशफा है। और इस तालीम को तुमने याद रखा है। मकाशफा वो होता है जिसके पीछे तालीम हो, वरना लोग कहानियाँ सुनाते हैं, मुझे खुदा ने ये दिखाया, मुझे खुदा ने वो दिखाया, तो पीछे तालीम नहीं। और मकाशफा वो होता है जिसके पीछे तालीम हो। तो खुशखबरी एक तालीम है, बेशक ये मकाशफा है, तो इस मकाशफा में ये तालीम है। रसूल ने कहा ये मुझे आदमियों ने नहीं सिखाई, ये आदमियों ने मुझे नहीं सिखाई, ये गोश्त और खून ने मुझे नहीं सिखाई, बल्कि खुदा की तरफ से मुझे इसका मकाशफा हुआ, मुझे खुदा की तरफ से इसका मकाशफा हुआ। और आसमान का फरिश्ता या आसमान से फरिश्ते आकर कोई तुम्हें खुशखबरी और दे तो वो क्या ठहरे जी? मलाउन ठहरे। और जो खुशखबरी मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब खुशखबरी है क्या चीज़? आज खुशखबरी को जानना है, और जिसको हमने कबूल भी किया, जिस पर कायम भी है, और जिसके वसीला से नजात भी है। इसका मतलब है इसकी ज़रूरत है, इसकी मुनादी की जाए। इसकी क्या है जी? ज़रूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नूह ने कौन सी मुनादी की? जी कुछ कह रहे तौबा की। जी नूह की मुनादी किसने की और कौन सी की? नूह ने रास्तबाजी की मुनादी की। इब्राहिम ने मुनादी कौन सी की? इब्राहिम ने भी रास्तबाजी की मुनादी की। यूना ने कौन सी मुनादी की? लोग कहते हैं उसने तौबा की मुनादी की। अगर यूना ने तौबा की मुनादी की तो फिर उसे खुश होना चाहिए था। उन्होंने तौबा कर ली, उन्होंने रोज़ा रख लिया। अब यूना तो नाराज़ हो रहा है खुदा से। मैं तो जानता था तू इनको बर्बाद नहीं करेगा। यूना ने मुनादी की 40 दिन में ये शहर बर्बाद हो जाएगा, फना हो जाएगा। तो बादशाह तक ये मुनादी पहुंची तो बादशाह ने कहा जानवर, परिंदे, चौपाए, जो कुछ इंसान, बच्चे, औरतें सभी रोज़ा रखेंगे। तो खुदा ने उनको माफ़ किया, खुदा ने उनके रोज़े को कबूल किया, खुदा ने उन पर फजल किया। तो यूना नाराज़ हो गया। यूना ने मुनादी कौन सी की? कहर की। फिर आ गया यूहन्ना। अब यूहन्ना ने मुनादी कौन सी की है? यूहन्ना ने मुनादी कौन सी की जी? तौबा की। यूहन्ना ने कौन सी मुनादी की? तौबा की। अब बारी आ गई है आपके और मेरे यस्सु की, आपके और मेरे यस्सु की। यस्सु ने अपनी मुनादी में 3 चीज़ें नुमाया रखी। कौन सी चीज़ें जी? 3 चीज़ें। पहली चीज़ सुनिए, खुशखबरी। फर्स्ट क्या है जी? खुशखबरी। तो दूसरी आसमान की बादशाही, फिर खुशखबरी पर ईमान लाना, और फिर आसमान की बादशाही। तो हमने सिर्फ तौबा की मुनादी। हमारे पास हमारे पड़ोसी
ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں صرف توبہ کی منادی، سکھ بھائی وہ کہتا ہے توبہ کی منادی، ہندو بھائی کہتا ہے توبہ کی منادی۔ آپ بھی توبہ کی منادی صرف کریں گے؟ بھائی توبہ کے ساتھ خوشخبری کی منادی، توبہ کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی منادی یہودیوں نے بھی منادی کی ہے، توبہ کی، صرف توبہ کی منادی نہیں۔ اب پاکستان میں علمیہ یہ ہے صرف توبہ 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 کرا کے دی توبہ توبہ ہی ہوگی، وی واری توبہ کردہ پھر قائم نہیں رہتا، پھر توبہ کردہ پھر قائم نہیں رہتا، کہندہ بندیا توبہ کر لا، بندیا توبہ کر لا، بہت سارے گیت بھی ہے توبہ کر لو، توبہ توبہ کرنی چاہیے، ساتھ خوشخبری بھی، ساتھ آسمان کی بادشاہی بھی، پھر خوشخبری کو قبول بھی کیا جائے۔ یہ داؤد جانتا تھا خوشخبری کیا ہے، سلیمان جانتا تھا خوشخبری کیا ہے۔ سلیمان نے خوب کہا، سلیمان نے کہا وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئی ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی، دور کے ملک سے آئی ہے، ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ پانی دھونے کا کام کرتا ہے، پانی تازگی کا کام کرتا ہے، پانی ایک عنصر بھی ہے، پانی ایک عنصر بھی ہے۔ پانی دھونے کا کام بڑی جگہ پر نئے عہد نامہ میں لکھا، وہ پانی کے کلام سے غسل لے کر، پانی سے دھو کر ایک جلالی کلیسیا بنائی گئی۔ تو خوشخبری میں پانی کا ذکر کیا گیا، پانی تازگی لے کر آتی ہے، پانی تازگی لے کر آتا ہے۔ پانی ذاتی طور پر خود بے ثبات ہے، پانی اسی لیے لکھا ہے، روبن کو یعقوب نے کہا اے روبن تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، تو پانی کی طرح کیا ہے جی؟ بے ثبات کہتے ہیں جس کی کوئی شکل نہ ہو، جس میں ڈالو گلاس میں ڈال دو پانی کی کون سی شکل بن جائے گی؟ گلاس کی۔ جگ میں ڈال دو گے تو کیا جگ والی بن جائے گی، اگر آپ بوتل میں ڈال دیں گے تو کون سی شکل بن جائے گی؟ بوتل والی بن جائے گی۔ تو پانی خود بے ثبات ہے، تو پانی تازگی بھی دیتا ہے، پانی سکون بھی دیتا ہے، تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی تازگی دیتا ہے۔ اس کا مطلب سلیمان جس کو دنائی کہا گیا، دنائی کو جاننے والا کہا گیا، اس نے خدا سے دنائی مانگی، اس کی دنائی کے مطابق خوشخبری تازگی دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس تازگی نہیں تو خوشخبری کو یاد کرو، تو زندگیوں میں کیا آ جائے گی جی؟ تازگی آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی جی؟ تازگی آ جائے گی۔ کس کے سبب سے؟ خوشخبری کے سبب سے۔ پھر داؤد کو بھی اس بات کا پتا تھا، کہتا میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، مجھے کوئی خوشی کی خبر سنا۔ کہتے خبر سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں کرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ ذاک بھائی ذرا کھڑے ہو جائیں۔ اگر میں اظہاق بھائی کو کہوں بدتمیز، کچھ ہوگا یا نہیں؟ ابھی میں نے تو ویسے ہی کہا تھا چہرے پر کچھ ہوا ہے، کہنے سے کچھ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں اظہاق بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت قابل ہیں، یہ چہرہ دیکھو خوشی سے بھر رہا ہے نا، کہنے سے کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے جب خوشخبری سنانی ہے تو کچھ ہوگا، تازگی آئے گی کہنے سے، بولنے سے، کیونکہ کہنا موجودگی ہوتی ہے، کہنے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ گالی بندہ کہہ کر ہی کہتا ہے نا جی، تو بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے نا؟ کیوں؟ کچھ ہوا ہے، کچھ کہا ہی ہے نا، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، بندے کو مارنے پر تل جاتا ہے،
اثر ہوا ہے نا کہنے سے. تو میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں آپ کے کہنے سے کچھ ہوگا. تو داؤد کہتا ہے مجھے کوئی خوشی کی، جن کی ہڈیاں ویک ہے نا وہ سن لے، کہنے سے کچھ ہوگا. جس کی کمر ویک ہے وہ سن لے، جس کے پٹھے ویک ہے وہ سن لے، جس کا سر ویک. آدمی میں کتنی ہڈیاں ہیں جی؟ 206 ہڈیاں. تو کہتا مجھے کوئی خوشی کی خبر سنا، جو میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں وہ جڑ جائیں. ہڈی کس سے جڑے گی؟ خوشخبری سے، خوشخبری کے کلام سے. اے کئیاں دے مورے خوشخبری سناؤ انہوں جوڑاں نو. داؤد نے کہا مجھے کوئی خوشی کی خبر سنا. آپ کو پتہ ہے ہڈی اور بدن کب ویک ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ سنیے. نہیں جی نہیں، جب باتیں کرنا ہے. اس بندے کو باتیں کرنا شروع کر دو یہ کالا ہو جائے گا. کس نے کیا؟ نہیں، اس کے اندر زہر ہے. ہر بندے کے اندر زہر ہے، وہ ٹشوؤں کے اندر چھپا ہوا ہے. جب آپ منفی باتیں کرتے ہیں نا جی تو وہ ٹشو پھٹتے ہیں تو وہ زہر نکلتا ہے. تو وہ کس کو ڈیمیج کر رہا ہے؟ وہ زندگی کو. نہیں زندگی کو. زندگی بھی وہاں ہی ہے تو زندگی وہاں ڈیمیج ہو رہی ہے. وہ اتنی ڈیمیج ہو رہی ہے کہیں جل جاتی ہے. جلنے کے بعد چہرہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شائیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے باتیں کی. اب بندے کو کہنا شروع ہو کیا بات ہے جی. کتنا ان کا ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں، بڑی نوز والے بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہونٹوں والے بادشاہ ہیں. سب ہسٹری اٹھا کر دیکھو. پرانیاں کیسٹا میرے کو پہیوں چے بابا کالا ہے کوئی پھر میرا رنگ چینج ہونا شروع ہوا، میرے ٹشو تازہ ہونے شروع ہوئے کیونکہ مینوں خوشخبری مل گئی. بھئی تازگی آنا شروع ہو جائے گی. بیمار بندے کو کہہ دو نا تو ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ اب تو دنیا والے اب لکھے بلیف سسٹم، نیٹ پر لکھے بلیف سسٹم لکھیں گے بندہ آ جائے گا. وہ پادری نہیں ہے جی، وہ پیسے لیتا ہے باتیں کرنے کے. میں تو آپ کو ویسے سناتا ہوں نا، وہ پیسے لیتا ہے. 1,20,000 روپے اس کی سیلری ہے. مارکیٹنگ ٹیچر ہے. اس کے چینل کا نام ہے بلیف سسٹم. کہتا ہے ڈاکٹر کچھ نہیں کرتے، یہ بندے کا اپنا بلیف ہے، بندے کا اپنا سسٹم ہے. سسٹم ذہن اور بلیف ایمان. کہتا ڈاکٹر کہتا یہ دوائی ہے جی، یہ دوائی ہے، آج آپ لیں گے تو کل آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے 1 ہفتہ دوائی کھانی ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بندے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں میں ہفتے تک ٹھیک ہو جانا ہے، میں ہفتے تک ٹھیک ہو جانا ہے، میں ہفتے تک ٹھیک ہو جانا ہے. دوائی نے کچھ نہیں کیا، آپ کے کہنے سے ہوا ہے. آپ کے یہ امریکہ سے دوائی آئی ہے جی، یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، یہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، یہ بہت قیمتی ڈاکٹر ہے. اس کی فیس ہے 5,000 روپیہ اور یہ دوائی لکھ کر دیتا ہے. اور دوائی بھی باہر سے لانی پڑتی ہے، میڈیکل سٹور سے اپنے پاس سے نہیں دیتا. تو بندہ ایسے ٹھیک ہو جاتا ہے کہنے سے. بات میری کہنے پر تھی. آپ کہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں نے بڑیاں دوائی کھائی میں نہیں ٹھیک ہوگا، میں نے بڑے ڈاکٹر زمائے میں نہیں ٹھیک ہوگا. یہ میری پاس بیٹی ہے یہ بڑی اچھی ہے، اس کی بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. اس نے لکھا ہوا اپنی بائبل کے اندر میں ٹھیک ہوں. اس کے یسوع نے بھی یہی لکھا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے یسوع نے بھی لکھا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس نے یسوع کے پیچھے لکھ دیا میں ٹھیک ہوں. اب ٹھیک ہو گیا. دیکھ لو اب چہرہ بھی دیکھو، نوز بھی دیکھو چمک رہی ہے. بھائی کہنے سے آپ کو خوشخبری ہے آپ کے پاس. آپ نے خوشخبری کہنی، بیٹھ جائیں. آپ نے خوشخبری کہنی ہے. کیا کہنی ہے؟ میری ہڈیوں کو خوشخبری سنا. ڈرانے والی نہیں. ایک ٹی وی پر نا وہ ڈراتا رہتا ہے آپ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں یہ ہوگا، دوزخ میں وہ ہوگا. اس کا نام آتا ہے کسی ایسے ٹی وی پر، اس کا نام آتا ہوگا. اس نے بھی ایسے ریڈ کلر قیامتیں یہ وہ ایسے بڑے ٹائٹل بنا بنا کر لوگوں کو ڈراتا ہے. ہاں جی جیلوگلی. اس کے پاس موت کا دوزخ کا مکاشفہ ہے.
اور بھائی آپ کے پاس خوشخبری کا مکاشفہ ہونا چاہیے، خوشی کی خبر دیں آپ، ڈرانا نہیں ہے۔ توبہ میں ڈرایا جے توبہ نہ کیتی تے تیرا لگ پتا جائے گا، ویکھیا نا سدھا ہونا ہے نا۔ بھائی خوشی کی خبر دے، ہم کیا کریں جی؟ اب ویکھو نا کئی گل کرتے تے ساڑ ہی دیندہ، موڈ ہی سارا چینج ہو جاتا ہے، ہوندا نا موڈ کئیاں دے گل کہن نال، کیوں بھینا ہوندا نا انج دی گل کرتے موڈ ہی چینج ہو، سارا سسٹم ہی چینج ہو جاتا، اینا کہن دا اثر ہوندا ہے۔ تے جے کہنے سے خوشخبری سنائیں، داؤد نے کیا مجھے کوئی خوشی کی خبر سنا، میری ہڈیوں میں جو گدا کم ہو چکا ہے مجھے کوئی خوشی کی خبر سنا۔ خوشخبری ہڈیوں میں فراوانی پیدا کرتی ہے، فرابی پیدا کرتی ہے، فراہمی پیدا کرتی ہے، تازگی پیدا کرتی ہے، ہڈیوں کو جوڑ دیتی ہے۔ خوشخبری کس کی جی؟ خوشخبری کیا جی؟ خوشخبری۔ اپنے بدن کو کیا سنانا ہے جی ہم نے؟ اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جس کو تم نے قبول بھی کیا اور جس کے وسیلہ سے تم نے نجات بھی پائی، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ تو ایسے ہی یسوع مسیح نے جب منادی کی، میں چاہوں گا کامران بھائی آپ پڑھیے لوکا کی انجیل اس کا 4 باب، یسوع کی منادی دیکھیں ذرا، لوکا 4 باب اور آیت نمبر 17-18 دے اندر موجود ہے جی۔ غریبوں کو خوشخبری سنائی گئی جی۔ جی ہاں جی جی اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بھلائی پانے کی خبر سناؤ، کچلے ہوئے کو آزاد کرو۔ یسوع مسیح کو بھیجا کس لیے؟ خوشخبری۔ میں نے کہا نا یسوع کی منادی میں واضح کیا تھا جی؟ خوشخبری۔ اور اس کو مسا کیا گیا کس کے لیے؟ اسحاق بھائی کو کس لیے مسا کیا گیا؟ خوشخبری سنانے کے لیے۔ کامران کو کس لیے مسا کیا گیا؟ خوشخبری کے لیے۔ آکاش کو کس لیے مسا کرنا ہے؟ خوشخبری کے لیے۔ خوشخبری کے لیے مسا کیا گیا یسوع مسیح کو۔ مجھے بھی آپ کے سامنے آپ کے لیے ان بیڑوں کے اور اس گلے کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ آپ کو خوشی کی خبر سنائیں۔ اور یسوع مسیح کی منادی میں یہ واضح تھی۔ اور داؤد کو ایک اور مکاشفہ خوشخبری ملی۔ اب داؤد کی خوشخبری سنیں۔ جیسے میرے ساتھ بولیے، جیسے پورب سے پچھم دور ہے ویسے میں گناہگار ہوں۔ جیسے پورب سے پچھم دور ہے ویسے ہماری خطائیں اس نے دور۔ آپ کے گناہ کہاں پھینکے؟ پورب سے پچھم دور ہے۔ اب پورب پچھم کیا ہے؟ آپ پورب پچھم کو سمجھنے کے لیے ارتھ کو سمجھے، گولے کو سمجھے۔ جو گولا بنا ہوتا ہے نا جی، زمین کا گولا ایسے انڈے کی شیپ کا ہوتا ہے جی۔ اب ایک سائڈ سے شروع کریں، یہ پچھم ہے، آگے جائیں گے تو پھر اس کا پچھم، پھر آگے جائیں گے اس کا پچھم، پھر آگے جائیں گے اس کا پچھم، پھر آگے جائیں گے پھر پچھم، پھر آگے جائیں گے پچھم۔ تو پھر جہاں سے آپ نے شروع کیا وہاں ہی آگے آپ کو پورب اور پچھم نہیں ملا۔ آپ نے پورا چکر لگا لیا اس گولے کا تو آپ کو پورب اور پچھم نہیں ملا۔ یہ تشبیہاً بات سکھائی جا رہی ہے۔ جیسے پورب سے پچھم دور ہے، پورب پچھم آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ جب لوکیشن ہی نہیں ملے گی تو آپ گناہ کیسے ڈھونڈ لو گے؟ اتنے دور پھینکے جیسے پورب سے پچھم دور ہے۔ اب آپ کے لیے خوشخبری، آپ کے گناہ آپ سے دور پھینک دیے گئے۔ اب کیا کر دیا گیا؟ گناہ۔ تو
तो दानियल के पास भी ये खुशखबरी थी। दानियल कहता, ऐ खुदावंद मुझे बता आखिरी वक्त में क्या होगा। मैं चाहूँगा एक आयत पढ़े रोज़, मरकज़ की अंजील, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद मरकज़ की मार्फत अंजील मुक़द्दस 14वीं आयत पहले बाब की, यहाँ मुनादी की गई है जी। यहाँ से यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। कितनी चीज़ें वाज़ह है जी, खुशखबरी पर तौबा करो और आसमान की बादशाही। अगर आप मुनादी करने वाले हैं तो आपकी मुनादी में आसमान की बादशाही की मुनादी हो। अगर आप मुनादी करने वाले हैं, आपके पास खुशी की खबर हो और तौबा भी हो। खुशखबरी पर ईमान लाओ और आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई और तौबा करो। तैसी कल्ली तौबा से कुछ नहीं बनेगा, फिर तौबा करनी पड़ेगी। खुशी की खबर, यस्सु का तरीका है खुशखबरी सुनाई जाए। यस्सु को मुकर्रर किया गया है, गुनाह नहीं मिलेगा जी। फिर आपको एक खुशी की खबर और सुनाने लगा हूँ। दानियल को, यहाँ का है वक्त पूरा हो गया। दानियल का है, खुदावंद मुझे बता आखिरी वक्त कैसे होगा। लिखा, इस रोया को समझ ले, फरिश्ता भेजा गया। जब फरिश्ता आया, 9वें बाब का बयान सुना रहा हूँ, दानियल 9वां बाब, तो 20वीं आयत, तो फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कहा इस रोया को समझ ले, 70 हफ्ते की रोया को समझ ले। 70 हफ्ते की रोया की निचोड़ की बात यह क्या है, सुन आखिरी वक्त में क्या होगा। अब्दी कफ़ारा दिया जाएगा, अब्दी कफ़ारा दिया जाएगा, अब्दी रास्तबाजी कायम की जाएगी और तेरा गुनाह का खात्मा होगा। अब्दी रास्तबाजी कायम की जाएगी, गुनाह का खात्मा हो जाएगा, बदकारी का कफारा दिया जाएगा और अब्दी रास्तबाजी कायम की जाएगी। आपको अब्दी रास्तबाजी दी गई है कफारे के सवाब से। ये रोया है, रोया और नबूवत पर मोहर हो, इस पर मोहर हो गई है जी, आप पर मोहर हुई है, तस्दीक हुई है रोया पर। भाई आपकी अब्दी रास्तबाजी कायम कर दी गई, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बल्कि अब्दी रास्तबाजी आपके लिए कायम कर दी गई। आपके लिए खुशखबरी ये है, आपके लिए अब्दी रास्तबाजी कायम की गई, गुनाह को खात्मा किया गया है। खुदा का बेटा आ गया जिसने गुनाह को मिटा डाला और शरीर और शैतान के सब कामों को मिटा दिया, गुनाह को ख़त्म किया। तो फिर आपके लिए खुशखबरी ये है, मैं चाहूँगा ये हवाला निकाला जाए, 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 17 आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है जी। वहाँ लिखा है, ये आपके लिए खुशखबरी है जी। जी हाँ जी, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। खुशखबरी क्या है, अगर कोई मसीह में है, अगर कोई, अभी फैसला कर लो आप मसीह में है जी, अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है जी। आगे लिखा, पुरानी चीजें, पुरानी हरकतें, पुरानी बातें, पुराना रवैया, पुरानी खूबियाँ, क्योंकि पुरानी इंसानियत जाती रही। देखो वो नहीं होगी, देखो, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगा, देखो और भाई नवी इंसानियत देखो।
मैंने कहा था ना खुशखबरी दिखाऊंगा भी, सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा। मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ? नई इंसानियत। और जो नई इंसानियत, देखो जो नई इंसानियत हो गई, आपको नई इंसानियत दी गई है। भाई आप नई इंसानियत वाले लोग हैं, आपकी पुरानी इंसानियत जचती नहीं। जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। अब बदन आपको कहे बदन आपका पुराना है, नया बदन मिलेगा, अभी नहीं मिला, उसका इंतज़ाम किया गया है। रूह आपकी नहीं है, बदन पुराना है, तो बदन आपको कहेगा नहीं, तू कह तेरा इंतज़ाम किया गया है। जब यीशु आएगा, आँख चपकते ही ये नया हो जाएगा और रूह का कफ़ारा दिया गया है। भाई आप अपने बदन को कहें तेरा इंतज़ाम किया गया है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਮਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਗਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ, पुराना इंसान मरेगा तो ਜਿਹਨੂੰ ठीक करना है। फैसला कर लो ठीक करना या मारना है। ठीक वाले की कोई वैल्यू होंदी है? आ मैनू कहते भाई साहब साडा मुंडा ठीक कर दिओ। भाई साहब साडा मुंडा ये कित्थों ठीक होना जी, इनू मारो, या तो मैनू कहो पाजी साहब इनू मार दिओ। हाए ना, अरे मरेगा तो जान छुटनी है। जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ, क्योंकि हम नए इंसान हैं। पहले तो हम मर गए। जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और उसकी मौत में साथ उसके दफन हुए, मर गए, उसके साथ मसलूब हुए, मर गए। हमारी इंसानियत पुरानी मर गई। तो जब मर गई तो मसीह में आ गए, तो मसीह हम में जी उठा, मसीह हम में जी रहा है, हम मसीह में हैं, मसीह हम में है। एक बंदे का नाम पड़ गया लाहौर, एक सियालकोट में, मसीह। वो होका देता था मसीह मरा, मसीह मसलूब हुआ, तो ट्रकों वालों ने उसका क्या नाम डाल दिया? मसीह परे हो, मसीह परे हो। किड्डा अच्छा ना है। आही लिखा होंदा गिल, पट्टी, सोतरा, फलाना, ढींगना। मैनू एक गिल सोतरा कहंदा अगे सोतरा ले, जिन्ने सोतरे होण करनगे तेरी इबादत च आ जाण करनगे। वाह, सोतरे नू पेश करदा पिया। उसका क्या नाम पड़ गया जी? मसीह। हमारा क्या? हम मरेंगे तो मसीह में, जिएंगे तो मसीह में, मर जाएं तो फिर एक नया इंसान पैदा हो। एक नया इंसान होगा तो उसकी बनावट कैसी होगी? खुदा के मुताबिक। उसकी पकीज़गी कैसी होगी? खुदा के मुताबिक। उसकी रास्तबाजी कैसी होगी? खुदा के मुताबिक। उसका इख्तियार कैसा होगा? खुदा के मुताबिक। उसका बैठना कैसा होगा? खुदा के मुताबिक। उसका रोब कैसा होगा? खुदा के मुताबिक। उसका देखना कैसा होगा? खुदा के। उसका कहना कैसा होगा? खुदा के। क्योंकि वो बनी इंसानियत, हवाला पढ़ ना लें, वो बनी किस में है? खुदा में। पढ़ लेना जी। जी वैसे बोर तो नहीं होने रहे, नींद तो नहीं आ रही, एन छंड छुंड लो जी। खुशी की खबर सुना रहा ना जी। चौथा बाब इफ्सियों का जी, कि तुम अपनी अगली चाल चलन की, हाँ जी, उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। अगले चलन की पुरानी इंसानियत को तार डालो, तार डालो। उतारो इसे। किस पर उतारोगे? सलीब पर उतारो पुरानी इंसानियत। ठीक ना करो इसे, उतारो। बाइबल कहती पुरानी इंसानियत को क्या करो? उतार डालो। उतार डालो जी। जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब हो, फरेब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा।
शहवत खुद से खुद ख़त्म हो जाएगी, आपने उतार दी डाली जी। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अपनी अकल की रूहानी हालत, अकल की रूहानी हालत, अकल को कौन ठीक करेगा? इनू अकल कित्थों लिया के दईए? कलामे मुकद्दस पढ़ो, राबता पढ़ो, यस्सू दियां गल्लां पढ़ो, यस्सू दी खुशखबरी ते रट्टा लगाओ ते अकल आ जाएगी। जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो बाइबल सुनता नहीं, जो बाइबल सुनाता नहीं, उसके पास अकल नहीं है। अकल आएगी तो बाइबल से आएगी, कलाम मुक़द्दस से आएगी, किताब मुक़द्दस से आएगी। लिखा पतरस ने, किताब मुक़द्दस में जितनी बातें थीं अकल बख्शने के लिए खूब थी जी। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक, जो खुदा, नई इंसानियत को क्या करो जी? पहनो। किसके मुताबिक है जी? अब खुदा को जो जानता है समझ लें आपकी इंसानियत कैसी है। जैसा खुदा वैसी आपकी इंसानियत। जैसे खुदा भला और उसकी शफकत अबदी, तो आप भले हैं क्योंकि आपकी इंसानियत खुदा के मुताबिक है जी। सच्चाई की रास्तबाजी, सच्चाई की रास्तबाजी जी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये इंसानियत किस में की गई है जी? पाकीज़गी में, सच्चाई में, पकीज़गी में पैदा की गई। सच्चाई और पकीज़गी में आपकी नई इंसानियत पैदा की गई है जी। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप बदी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी नई इंसानियत है, पुरानी चीज़ें, अगर बंदा कहे मैं नई इंसानियत वाला है तो चीज़ां पुरानियां होण ते जचदी गल नहीं, जचदी नहीं गल। नई इंसानियत आप कहना शुरू करें। मैंने वाज के शुरू में कहा कहने का असर होता है। आप कहना शुरू करें मैं नया इंसान, मैं नया इंसान, मैं नया इंसान, मैं नया इंसान। सबसे पहले हसद जाएगी। घरों में अक्सर बहनों में हसद, फिर मैंने देखा भाइयों में हसद, फिर मैंने देखा बाप और बेटे में हसद, फिर मैंने देखा बीवी और शौहर में हसद। मैंने ऐसे भी देखा है शौहर ने अपने रिश्तेदार बुला लेना तो अगले महीने भैन ने भी लाजमी बुलाने, तो जे भैन ने बुला ले तो 100 बंदे ने भी बुलाने हैं। ये पुरानी इंसानियत की बातें हैं। अच्छा होना की है जी? नुकसान के दा? अच्छा दोने ज़्यादा आपचे करें, नुकसान के दा तुहाडा एक बदन दा? एवं हसद वे लो कैसी पुरानी इंसानियत की अकल मरी। जिहड़ी चीज़ तुसी सौहरिਆਂ ਨੂੰ देनी उन्हें अपने सौहरिਆਂ ਨੂੰ देनी। मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, पाया जा रहा। जिद दी स्पिरिट लै मेरे भरा दे विआह ते थोड़े पैसे लाए ते अपने भरा ते इन्ने लाए। जिदों से लगी जाने तो दिल करे कि कर्जे थले आ जान, फिर कहना भाई साहब दुआ करो हालात बरकत नहीं मिलती। और भाई पहले ए जिहड़ी हसत ते बाहर कड्डो। बादशाह से हसत आ गई तो बुरी बदरू आ गई। बादशाह सौल की बात कर रहा हूँ। जब दाऊद के से हसद करने लगा तो उसमें क्या आ गई? बुरी रूह उसे सताने लगी। जो तुहानू कोई गल सतावे ना तो समझो केड़ी रूह है। किसे गल तो सतावे किसे। मैं एक भैन नूं जानदा, मैं नां नहीं लैना, उन्हें जनाबे वाला उन्होंने मैं वेख्या तो ये जड़े आंसू सिटन डई। मैं क्या क्यों पुत रोन डई है भैन? कहती मैनू सूट नहीं मिले। एडे आंसू। मैं फिर उन्होंने तसल्ली दी। मैं क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी फिक्र में कौन है? गैर कौम में। आपको नहीं होना चाहिए। कल हफ्ते का पहला दिन आपकी फ़िक्र कर रहा है, आपके किराए की फ़िक्र कर रहा है, आपकी गाड़ी की फ़िक्र कर रहा है। इस बंदे ने मुझे कहा 1 to 5 ही लेना। इन्हें मैंने एवं सोच पा दी इंज करके ना, इतने ए बंदे ने जरा नहीं ए बिल्ला जहा इन्हें मेरे सोच पा दी। मैं बंदे को कहना को नहीं दे रहा, दूजे को भी कहता को नहीं देन दिया। मैं क्या ही लेना ही नहीं। फिर क्या किश्तां ते लै लेंदे, फलाना कर लेंदे। एक बंदे ने फोन किया, वो कहते भाई साहब 2 बजे तुहानू दसांगे, तुहानू 1 to 5 ही लै देंगे। सोच पाओ
ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ 19,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੌਜਾ, ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ मरते रहांगे। तो सोच डालें, यहाँ मैं आपके सोच डाल रहा हूँ, आपकी इंसानियत खुदा के मुताबिक है। आपकी इंसानियत आपने फिक्र नहीं करना। कामरान भाई बातें बनाएं, रोज़ के पास आ जाना, बड़ी अच्छी पेंटिंग कर लेता है। एक वाइट चार्ट लाना, एक पेन ले आना, उसे कहना अच्छी मेरी शॉप बनाना शुरू करो। कम से कम 6 कुर्सियाँ लगाउणियां चार्ट ते, किन्नियां 7 हाँ जी 7 कुर्सियाँ चार्ट ते बनवाओ, ते चार्ट ते बना के कारीगरां दे नाम लिख के ना अपने उत्थे ला दो। सूल ये है, पहले ज़हन में आता है, फिर चार्ट पर आता है, फिर ज़हूर में आता है। हर बिल्डिंग हर चीज़ ऐसे ही बनती है। मैं आपको सोच दे रहा हूँ, अपने बच्चों को प्रोग्राम देना शुरू करें, खुशखबरी को मद्देनज़र रख के। ये नहीं बात छोटी जी नौकरी करे 5-10 हज़ार की, नहीं, प्रोग्राम देना शुरू करे। तू भी अच्छा सोचना शुरू कर, अच्छी जॉब है, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपनियां सोचा अच्छियां कहना शुरू करो, कहना शुरू करे। मावां जिन्नियां सुन लैन, कहन इहने अज तो बाद मैं सुन लेना मावां ने क्या, आके फिर ध्यान नाल गल करांगा। तुसी ये नहीं कहना तू तो है ही निकम्मा जिहा, तू तो कुछ कर ही नहीं सकदा, नहीं, तुसी कहना मेरा बच्चा कामयाब है। की है जी बाजी रानी, तुसी की कहना है? मेरा यशवा, मेरा दानिश, मेरा प्रेम, नकाश, सारे की है जी कामयाब। तुसी बाजी जट मून छोटा सारे कामयाब। बाजी तुसी भी कहना बच्चे कामयाब, तुसी भी कहना, सारिया भैनों ने की कहना जी, बाजी तुसी भी कहना है मेरा अदन कामयाब। बाजी तुसी भी इंजी, सारिया भैनों ने एवरग्रीन की मावा भी सुन ले। वेला एवरग्रीन क्या ना मेरे कहन ते हो गया ना, एवरग्रीन गल्लां करदा है ना। इस भैन ने दुआवां ते जोर नहीं रखिया, इन्हें एवरग्रीन कहन ते जोर रखिया, तो वेलो एवरग्रीन हो गया। कहने से असर होता है। आप कहेंगे मैं रास्तबाज हूँ, असर होगा। आप कहेंगे मैं पाक हूँ, असर होगा। आप कहेंगे मैं खुदा की बंदी हूँ, असर होगा। आप कहेंगे मेरे पास इख्तियार है, असर होगा। आप कहेंगे मैं खुदा की मानत हूँ, तो असर होगा। आप कहेंगे मेरी इंसानियत खुदा के मुताबिक है, तो असर होगा। आपके लिए खुशखबरी है, आप पर मौत का कोई इख्तियार नहीं। ए मौत आलम अरवा के दरवाजे तुझ पर गालब। वेलो मैं तो गलत बोलने, तुझ भी बोलन डे। आलम अरवा के दरवाजे तुझ पर गालब, भाई मौत तुझ पर गालब, मौत तुझे कुछ नहीं कर सकती। आप कहना शुरू करें यसाया की पेशन गोई के पीछे, इस पर मोहर हो चुकी है, आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप कहना शुरू करें यस्सु मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं गरीब ना रहूं, यस्सु मेरे लिए मार खाई ताकि मैं मार ना खा सकूं। आप कहना शुरू करें, आप कहेंगे तो असर होगा। यस्सु ने क्या, तू अपनी बातों के सबब से कसूरवार और तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज, जो तू कहता है कहने पे शक ना कर, तेरे लिए वैसा ही होगा। दुआ में जो कुछ मांगते हो हमें मिल गया। सारे अखां बंद करनियां ते सारे कहना उत्ते हाल बन गया। जेड़े किराए वाले वो कहन साडा घर बन गया, जिन्हां को जॉब को नहीं कहन साडे को अच्छा अपना की है जी। और कंपनियां ते आओ यार, मसीहां दी कंपनियां होण। ए केड़ी कंपनी? ए छोटे यशवा दी। ए केड़ी जी? वड्डे यशवा दी, 5 नंबर वालियां दी। ए कहदी काश दी। कहना शुरू करो कंपनियां, शोर पाओ, कहने से असर होता है। कहना शुरू करे
तो खुशी की खबर सुना से चेहरा खुश होता है, बुरी खबर सुनाने से चेहरा डाउन होता है। अच्छी खबर सुनाना शुरू करें, सभी अच्छी खबर सुनाना शुरू करें, सभी अच्छी खबर सुनाना शुरू करें, सभी अच्छी खबर सुनाना शुरू करें। बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे